प्रार्थना करिया जे समस्त सुख रुहतु समस्त निरोग रुहतु एवं समस्त शांतिपूर्ण जीवन यापन करूँ कारण मनुष्य जीवन निमित्त मात्र आज अच्छी काली नहीं विश्वास नहीं भरोसा तेणु जो समय आम रही देखा करी परमात्मा देखा करी आज काली फोन में कथा आज फोन में विशेष कथा शुणी से आज महाप्रभु को पाखे निवेदन कर महाप्रभु को प्रार्थना करुँगी यथाशीघ्र से सुस्थ होती आम पाखे आसंता मासिक विशेष कर धन्यवाद देवी सभापति महोदय को सभापति महोदय मत देह असुस्थ बहु कार्य रही देह असुस्थ सहित सी आम अनुष्ठान को सुचारू तुलाइवाई पुंखानुपुंख भाव में प्रत्येक मुहूर्त से खबर नहीं कि अनुष्ठान कि भाव में आपंकर असुविधा न हो ये अनुष्ठान सुखरे चलू से कार्य कर धन्यवाद करुँच अनुरोध करुँच सभापति महोदय को सभापति प्रभु कृष्ण पाखे तुम समर्पित हो जा जो राधा कृष्ण का नाम शुणा जाए कि राधा पत्नी ए रुक्मिणी जाम्बवती मानव समस्त किंतु से भल न पाई रुक्मिणी बारंबार पचारती प्रभु मत भल पाऊना राधा भल पाऊँ तार कथा जे राधांकर किसी उद्देश्य ना संपूर्ण समर्पित होता से कृष्ण ठार किसी आशा करूला ना प्रेम आशा करते ना कृष्ण को पति हिसाब से चाहूले ना सखा हिसाब से चाहूले से कृष्ण को भल पाते काय मन वाक्य से कृष्ण पाद जुगल समर्पित हुए तेणु कृष्ण भल पाए किंतु ये जो अष्ट पाठवंशी अच्छा कृष्ण जो 8टी स्त्री अच्छा समस्त इच्छा थी कृष्ण पत्नी किंतु राधा से इच्छा तेणु समर्पण भाव चाहिए से कर्म कले ये समर्पण कले आज जो जगन्नाथ नाम आम नौचे यहाँ मो मत शमशानी फिल्ड सुंदर सभा बहुत गुड़े खर्च है बहुत गुड़े खर्च है बहुत गुड़े सभा समिति है आपण मैंने गले देखिले सत्संग कले भल लगे किंतु गोटे कथा मन कर जगन्नाथ बर्तमान हाथ नहीं पाद नहीं कथा कहूना किंतु 13 मासरे 12 मासरे 13 पर्व रथयात्रा कर मानवीय लीला एवं रथयात्रा आसब किंतु सी मुक्त कहीं सी कहले ना मो पाखे जय जगन्नाथ जहा बड़ सौभाग्यर कथा आपण मैंने प्रत्येक मंच को जाइए प्रत्येक सत्संग बस आम जो पहुँचलु गोटे सुंदर कथा आम देखिलु आ जापाई आमर कहारी ज्ञान ना समस्त अज्ञानी केवल ज्ञान हूँ जनकर भाई सुंदर कथा आपण मान सब बुझेले आज मत सुजोग दिखाई पदे कहवाई आम तो से ज्ञान ना किसी कहवाई आपण मैंने जहाँ भी जानते आपण मान समस्त को सुजोग दिखाई मंचर विपद किसी कहवाई आपण मैंने प्रथम कहतु आगू जी आपण मैंने देखिथे गीतार भगवान कृष्ण आगू केमती हाथ देखते
से हाथ जो आंगुठा देखते कौन पे आंगुठ देखते आप प्रत्येक जगह देखिए कौटे दी हाथ टेकी कौटे एमती बस कौटे शंख चक्र गदा पद्म धरती किंतु गीतार से हाथटा एमती देखते कौन पे से हाथटा देखते ना से कहते ये दुनिया को देखते देते आपण मैंने समस्ते आगू चलतु पछू के फेरतुनि तेणु समस्त आगू जावाई चेष्टा करते किंतु एटी एमती गोटे जगह एमती गोटे मंच एमती गोटे आम सत्संग चली जोटा कि ये समस्त को जे सुजोग दिया दीपद किसी कहवाई आपण प्रथम जिते छोट कुनि कुनि पिला माने जिते चलती से कौन करती पढ़ती माँ मैंने दौड़ी जाती हाथ धरे उठे दिखती सेमती भगवान कहते तुम झुंटिक पढ़ मुझे उठेवा दायित्व हूँ मोर तेणु आप किसी जानते समस्ते किसी ना किसी जानते किंतु आप कहला चाहूना किंतु ये आपको सुजोग दि जाऊँगी कहीं आप भूल कले ही आग को ठीक करेंगे आपण मैंने काली आउ किसी जी सत्संग में बसवे आपण मानक सुजोग दि कहवाई आप केमती करेंगे आप कहले ये हूँ आप गोटे शिक्षा दिहूँ भूल हो जिते भूल होती भूल कहीं धरुना तेणु आपण मैंने जहाँ जानते महाप्रभु विषय भूल हो तो ठीक हो कहीं आपण मानक सुजोग दि जाऊँगी आप दीपद कहवाई तेणु आम जिते आम चलुचे टे आम थका मरी जाऊे थका मारे आम कौन कर भगवान डाकुचे तेणु मुझे गोटे छोटिया भजनटी बोली ए भाई बोलुले से भजनटी मतलब भल लगे मो जीवन में केवे कौटी गीत बोलिनी से बोलते भूल हो पारे ठीक हो पारे मुझे कहीपारूनी किंतु मो जीवन में आज प्रथम थर पर मोर कहीं इच्छा है पदे गीत बोलवाईका जहाँ मत सुजोग देवर प्रभाकर भाई की मो अशेष अशेष धन्यवाद दूसरी मोर परिचयटा मु गत मसरे तथापि आज मो परिचय दूसरी मु शंकरसुण बेहेरा ओडिशा हाइकोर्टर जड़े कर्मचारी मोर आ 3 दिन रहा चाकरी रहा सर सर तेणु मोर परिचयटा आगु अन्य कि जानी न जानी 2012 मसीह मोर परिवर्तन मुझे निजक कारण ये भागवत गोटे एमती जिनस जो अमृत रस अच्छी जड़े जदि किसी डकायत करुव चोरी करुव मर्डर करुव से परिवर्तन हो केवल भागवत को हाथ लगे आपण भागवत आपण जहाँ जो माँ मैंने एकत्रित होती जो भागवत प्रेमी आ भितर समस्ते अच्छा महाप्रभु समस्त को सुबुद्धि दिंतु एमती आपण मैंने भी आउ किसी लोक को डाकिक आपण मैंने आनिकी पहुँचातु आपण मानकर पुण्य अच्छी आपण निजे आसवा सहित किसी लोक डाकतु कहतु आपण मैंने आसी सत्संग आसुन बहुत लोग सत्संग बसिले से भल मनुष्यटी हो पार भल मनुष्य हेले भगवान आपन को किसी बड़ प्रदान करेंगे आपण मैंने देखु कहीं मुझे अनुभव करी भागवत जो मुझे प्रवेश कली मु भागवत के पढ़ी मुझे केवल खाली शुणी दीपद जहाँ मुझे शुणी मोर कम है भगवान कथा को प्रचार प्रसार करी आ मत प्रचार प्रसार करने सुजोग देते आमर सुना दीपा दीदी सुना झील कटिकी आनी प्रेरणा आसिक ये जगह बसी पारी बहुत मत बड़ बड़ मंच नहीं सी मत ढड़ा कर जगन्नाथ महाप्रभु प्रार्थना करुँची शरीर सुस्थ रहू एमती बहुत आम कटक ओडिशार बहुत जगार भल पाइबा देती जगन्नाथ महाप्रभु को प्रार्थना करुँची से आगुमती कार्य नियोजित रुहतु प्रार्थना चैनल बर्तमान जाके जिते भिडियो सब प्रचार प्रसार होती जो थिला दीपा दीदी सुना झील कटिकाणी जो यूट्यूब चैनल से बर्तमान प्रमोशन हो प्रार्थना चैनल को पड़े तेणु से प्रार्थना चैनल कौ समय कौन दूसरी तेणु मुझे भजन टी बोली सारापर सी कहे से कहे मुझे भजन टी बोलूँ भल लगे कि ना मुझे प्रथम भजन टी आज बोलूँ जय जगन्नाथ आपण मैंने जदि पारे तो टे पाड़ी धरले भल हम थका मन चाल जीवाल बौल चका नयन देखा
ଭକା ମନ ଏଇଟା ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ମୁଁ ଗାଇଲି। ତ କେବେ ମୁଁ ଗାଇନି, ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଏମିତି ଆମର ବାଟରେ ଗଲାବେଳକୁ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଯିବା ଉତ୍ସାହ କରେ। ତ ବୋଲୁ ତ କାହିଁ ଟିକେ କୋଉ ଜାଗାରେ ବୋଲୁନ ଟିକେ ଆସୁ ସେ ସମୟ ଆସୁ। ତେଣୁ ମୋତେ ସେ କାଲିଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ଭଜନଟାକୁ ତୁମେ ଚେଞ୍ଜ କରିକିରି ଯେଉଁ ଗୁଣୁଗୁଣି ଗାଉଛ ଏଇଟା ଟିକେ କାଲି ସେଇଟା ଗାଇବ। କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣାରେ ଆଜି ଭଜନଟି ଗାଇଲି। ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରଥମ ଆଜି କୌଣସି ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଗାଇବାଟା ଗାଇଲି, ଆଜି ପ୍ରଥମ ଗାଇଲି। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଉ ଆମର ପ୍ରଭାକର ଭାଇ ଆମକୁ ଏହି ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ମୁଁ କହିବି, ଆପଣମାନେ ଯେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସୁଛନ୍ତି, ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି, ସତ୍ସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ
ଆମେ ସେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଆମେ ଯାଉଛେ କିଛି ତୀର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ତୀର୍ଥ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତୁ। ତା ଦେହରେ ଯିବାର ଆମର ଏଠି ବି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ବି କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ବି ରାଧା ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆସନ୍ତା ମାସ ରବିବାରରେ ମୁଁ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ କହିବି। ଭାଇ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ବିଷୟ ତାଙ୍କ କାହାଣୀ ଆଜି କହୁଥିଲେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଥିଲେ। ମା ରାଧାରାଣୀ ଯେ କେଉଁ ସମୟରେ କେତେବେଳେ କେଉଁଠି ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, ଏ ବିଷୟଟା ଛୋଟିଆ ବିପଦ ମୁଁ ଆସନ୍ତା ମାସ ରବିବାର ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବି। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଦୀପା ଦିଦି ସୁନା ଝିଅ କଟିଆଣି ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ମୋର ଦୀପା ଆତ୍ମା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ଏ ଦୁଇଟା ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମିଶିକିରି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିର କରିଛୁ ଆମର କିଛି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। ଆମର ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ଯିବା ପାଇଁକା ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆଉ ଦୀପା ଦିଦିଙ୍କର ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ। ଆମର ଦୁଇଟା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମିଶିକିରି ଆମେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏନାକେ ସ୍ଥିର କରିଛୁ। ଆଉ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ମୁହଁରେ କହୁଛୁ, ଆମେ ପତ୍ରିକା କିଛି ଛାପିନୁ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରତି 2 ମାସରେ ଥରେ ଆମେ এই ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି କରିବୁ। ଯେଉଁମାନେ ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ପଇସା ପତ୍ର ଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ନେଇ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କୁ ବୁଲେଇ ପୁଣି ଆଣିକିରି ଛାଡ଼ିବୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। ଦୀପାତ୍ମା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ଦୀପା ଦିଦି ସୁନା ଝିଅ କଟିଆଣି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀପା ଦିଦିକୁ ଅନୁରୋଧ କରି ସେ ବିପଦ ତାଙ୍କର କହିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସେ କରିଥିଲେ, କେମିତି ଚ୍ୟାନେଲ୍ କରିଥିଲେ, ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯାଇ ସେ କେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିପାରିବେ, ସେ ବିପଦ କରିବେ। ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଦୀପା ଦିଦିକୁ, ସେ ଆସି ବିପଦ କରିବେ। ଆମର ଗୋଟେ କୀର୍ତ୍ତନ ଅଛି କାଲି ମହିଦାସ ବଜାରରେ। ମା ମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦଉଛି। ମହିଦାସ ବଜାରକୁ ଆସିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା କାହା ଘର?
ଜଗା ଭାଇ ବିଶ୍ୱାଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ସିଂ ଆଚ୍ଛା ସେମିତି ଦାୟିତ୍ୱ ମହିଦାସ ବଜାର ଗୋଟେ ଅଛି ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଆଉ ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ବୋଧନ ଆମ୍ଭେ ଦର୍ଶନ କରିବା ଚାଲ ସଖୀ ଆମ୍ଭେ ଦର୍ଶନ କରିବା ନୀଳଗିରି କାଳିଆକୁ ସୁରପତି ବେଶ ଅଛି କେଉଁ ସୁରପତି ବେଶ ଅଛି ଗିରିବର ତୋଳିବାକୁ ସେ ଯେ ମୁଖ ତୋଳା ସିରେ ସୁରା ସୁତା କେରା କେରା ସେ ଯେ ମୁଖ ତୋଳା ଚାଲ ସଖୀ ଆମ୍ଭେ ଦର୍ଶନ କରିବା ଚାଲ ସଖୀ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବା କେଉଁ ସୁରପତି ବେଶ ଅଛି କେଉଁ ସୁରପତି ବେଶ ଅଛି ଗିରିବର ତୋଳିବାକୁ ସେ ଯେ ମୁଖ ତୋଳା ସିରେ ସୁନା ସୁନା କେରା କେରା ସେ ଯେ ମୁଖ ତୋଳା আখি দেখিলে গো সখী সেটা আখি দেখিলে গো সখী যদি বাহুরে আরে কুন্দর কিসে গল কনরে কুন্দর কিসে গল কৌতুক দাউ দাউ ଏଥିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବା
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମାସକୁ ଥରଟେ ହଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷଣ ବସିବା, ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ନେବା, ତାଙ୍କର ନାମକୁ ଇଏ କରିବା। ଆମର ଏଇ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଅନ୍ୟ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଅନୁଭୂତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି? ଆପଣ ତ ଘରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ଯାଉଛନ୍ତି, ସବୁଆଡ଼େ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରବଚକ ନୁହଁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରବଚକକୁ ଡକଉନୁ ନା, ଆମେ ସେଭଳି ଭାବରେ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯାହା ଜାଣିଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ତାକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁକା ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରବଚନ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ମିଶିଛୁ, ଅନେକ କଥା ଶୁଣିଛୁ, ଅନେକ କଥା। ଯେମିତି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ୍ ନ ପଢ଼ିକି ତାକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ମେଟ୍ରିକ୍ କ୍ଲାସ୍ର ପିଲାକୁ ବହି ପଢ଼ାଯାଏ, ସେ କ'ଣ ବୁଝିବ? ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଚାଟଶାଳୀ। ସେଠି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଏଠି କ'ଣ ଆପଣ ବୁଝିଲେ, କ'ଣ ଦେଖିଲେ, କ'ଣ ଇଏ କଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭୂତି କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିବୁ ଯେ ଯାହା ହଉ ଆମେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କଲା ପରେ ବି ଗୋଟେ ଆମେ କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କର ଇଏକୁ ସେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଠି ନା ସଂସ୍କୃତ, ନା ହିନ୍ଦୀ, ନା ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଏ, ଆମେ ଆକୁ ଆମ ମାତୃଭାଷା, ଆମ ସରଳ ଭାଷାରେ ଆମେ କହୁଛୁ। ଆମର ସଭାପତି ମହୋଦୟ କହୁଛନ୍ତି, ଆମର ଇଏ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଅଶୋକ ପରିଚୟ ମହୋଦୟ, ସିଏ ତାଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି ଆମ ସରଳ ଭାଷା ଆମେ କହୁଛୁ। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତ। ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରବଚକ ଡକେଇବୁ, ସେ ସଂସ୍କୃତରେ ବହୁତ କିଛି କହିଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ? ସିଏ କହିଦେଇ ଗଲେ, ଆପଣ ଏଠି ଶୁଣିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥାକୁ ଆପଣ ସରଳ ଭାଷାରେ, ସରଳ ଭାବରେ ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ, ଆମ ହୃଦୟରେ କୁହନ୍ତୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ଲାଭ। ମୁଁ ସଭାପତି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି, ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଆଉ 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆମେ ଏଠି ସାଙ୍ଗ କରି ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆମର ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ ଭିତ୍ତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନୁହେଁ। ଆମେ ଟିକେ ଦକ୍ଷ ହେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଗାନ କରିବା, ଜପ କରିବା, ଟିକେ ଅରୁଆ ଭାତ ଡାଲମା ପ୍ରସାଦ ବୋଲି ଭାବିକି ଗ୍ରହଣ କରିକି ଆମେ ଚାଲିଥିବା। ସେ ଅରୁଆ ଭାତ ଡାଲମା ଆମେ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ। କିଛି ଦାନ ଅନୁଦାନରେ ଆମେ ଚଳୁ। ତେଣୁ ଯଦି ଆଉ କିଛି ଆପଣ ଆକୁ ଉନ୍ନତ କରିପାରିବେ, ଭଲ କରିପାରିବେ, ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିପାରିବେ, ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ। ମନା ନାହିଁ, ଏ ଗୋଟେ ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଶ୍ରାବଣ ବେଲା ବୋଲି, ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଲା ଏଠାରେ କିଛି ମୁଦ ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୋଲା କରିବେ। ଆପଣ କିଛି ମତାମତ ଦେବେ, କିଛି ମନା ଦେବେ। ଶେଷରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉପଦେଶ ଦେବି, ଆପଣ କେବେ ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କ'ଣ ପାଇଲେ ନ ପାଇଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ନା, କିଛି ଆଶା କରି ଯିବେନି। ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ କେବେ କିଛି ମାଗେ, କାହିଁକି ନା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ। ସେ ସବୁ କଥା ଜାଣନ୍ତି, କ'ଣ କାହାକୁ ଦେବେ, କାହାକୁ ନ ଦେବେ ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଆଶା କରିକି ଗଲେ ମାନେ ଆପଣ ସେଇଠି ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ 99ରୁ ଅଧିକା ଭାଗ ଆଶା କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ କିଛି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ଦୁଃଖ କରିବେ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଆପଣ ହରି 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 ଓಂ ଗଂ ଗଣପତये ନମଃ। ଓಂ ଅୟଂ ସାରସ୍ୱତଭ୍ୟୋ ନମଃ। ଓಂ ଶ୍ରୀ ଗୁରଭ୍ୟೋ ନମଃ। ଓಂ ଶ୍ରୀ ପରମାତ୍ମନେ ନମଃ। ହରି ଓಂ। ଓಂ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ୍ ପରବ୍ରହ୍ମ तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जगन्नाथ महाप्रभु की जय, बलभद्र भैया की जय, सुभद्रा मैया की जय, सुदर्शन चक्र की जय, पति तपावन की, अपने अपने माता पिता की, गुरु गोविंद की, महंत महाराज की जय। जय श्री राधे, जय गोपाल जी की जय। भाग्य हेले सत्संग को आसपारे जिते पर्यटन आम भाग्य उदय न होती आम सत्संग को आसपारे धन रोजगार करें,
ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ, ପ୍ରସିଦ୍ଧି କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ହରିକ କୃପା ନ ହେଇଛି ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଆସିପାରିବା। କେତେ ମହାନ ସବୁ ମଣ୍ଟୁ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି ରଥ କଥା ତାପରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଆମର ଅଭିଯାନ କଥା ଦୁଇଟି କଥା ମୁଁ ଶୁଣିଲି। ବିଶେଷ କରି କାଲି ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର କାଲି ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଦିନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିନ୍ଦୁଙ୍କର କାଲି ବଡ଼ ବିରାଟ ଦିନ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଫଟୋ ହଉ ମୂର୍ତ୍ତି ହଉ ଥିବ। କାହାର ଯଦି କିଛି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବି ହେବ ମାନସିକ ରୂପରେ ଆପଣ କାଲି ଦେବ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ତେଣୁକରି ଆମେ କାଲି ଆମର ଦେବତାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ବା ଆମର ଯେଉଁ ଇଷ୍ଟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେମିତି ସ୍ନାନ କରାଇବା, ସ୍ନାନ କରିବା ଭାବ ସହିତ। କାହା ପାଖରେ ପବିତ୍ର ନଦୀ ଜଳ ଥିବ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ନହେଲେ ଆଖିରୁ ଦୁଇ ଠୋପା ଲୁହରେ କହିବା ପ୍ରଭୁ ଆମେ ସମର୍ଥ ନୁହଁ ତୁମକୁ ସ୍ନାନ କରାଇବା, ତୁମେ ତ ସଂସାରକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରୁଛ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଛି। ଆଉ କାଲି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ, ଆଉ ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ସେଇ ଭାବରେ ନିଜର ଘରର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ କାଲି ଆଗ ପୂଜା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଧର ଯିଏ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବେ ମାନସିକ ରୂପରେ ଆପଣ ପୂଜା କରିବାଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ। କିଛି ନ କରିପାରିବେ ଆଖିରୁ ଦୁଇ ଟୋପା ଲୁହ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କହିବେ ଏ ସ୍ୱର୍ଗ ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ କୃପାରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ସବଟି କରିବାକୁ ଆମେ ଯିବୁ। କେମିତି କରିବୁ, କ'ଣ କରିବୁ, ଆମ ପାଖରେ ଭାବ ନାହିଁ କି ପବିତ୍ର କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ଭାବନା ପବିତ୍ର ନାହିଁ, ଆମର ସ୍ୱଭାବ ପବିତ୍ରତା ନାହିଁ, ଆମର କିଛି ପବିତ୍ରତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ର, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସକଳ ଅମଙ୍ଗଳକୁ ଦୂର କଲା ବାଲା ମଙ୍ଗଳ ଭବନେ ଅମଙ୍ଗଳ ହାରି। ତେଣୁକରି କାଲି ଗୋଟେ ଦିନରେ ଯଦି ଆମେ ସେହିପରି ସାଧନା କରିବା ଆମକୁ ବର୍ଷ ଯାକ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। ହଁ, କାଲିକାର ଦିନଟି ଦେବ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଆଉ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, ରାକ୍ଷସ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଦେବ କଳା ଅଛି, ରାକ୍ଷସ କଳା ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଦେବ କଳାକୁ କାଲି ପ୍ରକଟ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଅହଭାଗ୍ୟ ଆମର। ହଁ, ତେଣୁକରି ସତ୍ସଙ୍ଗ ତ ସବୁ ଆମେ ସବୁ କାହାଣୀ ସବୁ ଶୁଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ସତ୍ସଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ। ଆମେ ଟିଭିରେ ଶୁଣୁଛୁ, ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖୁଛୁ, ସିରିଏଲରେ ଦେଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ସଙ୍ଗଟି ଯେପରି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ, ଆତ୍ମଭୂତି ବଢ଼ିବ, ଆତ୍ମା ଆନନ୍ଦ ବଢ଼ିବ, ତାକୁ କହନ୍ତି ସତ୍ସଙ୍ଗ। ଆଉ ଇଏ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆମର ଆସିବାର ଏଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କହିଲେ, ମୁଁ ଜାଣି ତ 1-1.5 ଭିତରେ ବଢ଼ିଯାଏ। ମୁଁ ଖାଲି ଆସିଥାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଦେଇକି ଦେଖା କରିଦେଇ ପଳେଇଥାନ୍ତି। ଖାଲି ଆପଣ ଯାହା ଦେବା କଥା ସିଏ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ହରିଓମ ଭାଇ କିଛି ଦେବେନି କି ପ୍ରଭୁମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ମାନେ ଆମର ଅଭାଗ୍ୟ। ଏତେ ବଢ଼ିଆ ମହାନ ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆପଣମାନେ ପାଇଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ 26 ବର୍ଷ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ, ମହନ୍ତ ମହାନ୍ତି ପ୍ରଣାମ। କିନ୍ତୁ ସେ କାହାକୁ କିଛି ଦେବା ପାଇଁକି, କିଛି ପ୍ରେରଣା କରିବା ପାଇଁକି ତାକୁ ପଠେଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ବି କିଛି ଭାବିକି ଆସିନଥିଲି ଯେ ପ୍ରି ପ୍ଲାନିଂ କରିକି ଯେଠି କ'ଣ କହିବି କ'ଣ। ଆଉ କାଲି ଦୁଇ ଠୋପା ଆପଣ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବଢ଼ିବେ ପ୍ରଭୁ। ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ରାକ୍ଷସ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ସେ କେମିତି ତାକୁ କେମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। 108 କଳସରେ କାଲି ଗାଧେଇବେ। 108 ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାଳା ବି କାଲି କରିବେ, ତାକୁ 108 ତାକୁ ଭାବ ସହିତ ସେ ଜପମାଳାଟା ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ମାଳା ବି କରନ୍ତୁ, ମିନିମମ୍ ତ 14 ମାଳା 11 ମାଳା 18 ମାଳା କରେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ, ଆଗ ସେ ମାଳାଟି କରିବେ, ତାପରେ ଯାଇକି କାଲି ଦେବତାକୁ ସ୍ନାନ କରିବେ, ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟ କରିବେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆଜି ରାତିରେ ଭାବନା ନେଇକି ଆମେ ଶୋଇବା, କାଲି ସକାଳରେ 108 କଳସରେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ନାନ କରିବେ। ଆମ ଭିତରେ ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କ 108 ଥର ନିଜର ମନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ଅଛି ଇଷ୍ଟ ମନ୍ତ୍ର, ତାକୁ ଭାବ ସହିତ ଜପ କରିବେ, ତାପରେ ଦେବ ଆରାଧନା କରିବେ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଟା ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ, ଆଉ ବର୍ଷ ଯାକ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ରଥ ମାନେ କ'ଣ? ଇଏ ସ୍ୱର୍ଗ ଗୋଟେ ରଥ। ଏ ରଥକୁ ଆମେ ଅର୍ଜୁନ କ'ଣ କଲେ? କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ, ତମେ ସାରଥି ହେଇଯାଅ। ତେଣୁକରି ଆମେ କାଲି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୁରୁଙ୍କ ଦିନ। କାଲି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆମର ଗୁରୁ ସ୍ୱୟଂ ଯିଏ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ସିଏ ଗୁରୁ, ଆପଣ ବି ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ରଥକୁ, ଏ ଶରୀର ରଥକୁ
ଆପଣଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲୁ ଆଉ ଆପଣ ଏ ରଥକୁ କେମିତି ଚଲେଇବେ ଆପଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। ଜୟ ଜୟ। ସେ ଜିନିଷଟା କାଲି ସମର୍ପଣ କାଲିଠୁ କଲେ ରଥଯାତ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଆନନ୍ଦଟା ଲିଙ୍ଗରିଂ ହବ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ 15 ଦିନ କାଲିଠୁ ଯୋଉ ଦେଖା ଦେବେନି, ଏହା ଅର୍ଥଟା କଣ? ସେ ଭକ୍ତର କଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସେ 15 ଦିନ କାଳ ଏକାନ୍ତ ରହିଥିଲେ। ଭକ୍ତର କଷ୍ଟଟାକୁ ସେ ନିଜର ନେଇଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଆମ ଠାକୁର ଏତେ ଦୟାଳୁ, ଏତେ କୃପାଳୁ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ଗଜପତି ମହାରାଜ କାହିଁକି ଝାଡୁ ଧରିଲେ? ଆମେ ମାନେ ଯେତିକି ଜଣ ବସଛୁ, ଯଦି ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ରହିଲା, ମୁଁ ବଡ଼ ପ୍ରବଚକ, ମୁଁ ବଡ଼ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ମୁଁ ବଡ଼ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ମୁଁ ଭଲ ତବଲା ବଜାଉଛି, ମୁଁ ଯୋଉଠି ରହିଲା ମୁଁ ଦାମୀ, ସେଠି କିଛି ରହିବନି। ତେଣୁକରି ଅହଙ୍କାରକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କି ଗଜପତି ମହାରାଜ ଝାଡୁ ଧରିଲେ, ନିଜର ମୁହଁକୁ ମାରିଲେ। କାଲି ରାମଚରିତ ମାନସ ଆମେ ପାଠ କରୁଥିଲୁ, ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅହଙ୍କାରକୁ ଦମନ ନ କରିଛୁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦ ମିଳିବେ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯୋଉ ସାଧନାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆମର ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ, ଆତ୍ମଜାଗ୍ରତ ହବା। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ରାଗ, ଅଭିମାନ ସେସବୁ ରଖିବାନି, ରଖିଲେ ସାଧନା ଦିଗକୁ ପଢିପାରିବାନି। ସେଟା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ରହିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ସେମାନେ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ନୁହଁ ସେମାନେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ। ସେ ସବୁଥରେ ରଖିବେ କିଛି ନା କିଛି ଭୁଲ। ମତେ ଟିକେ କିଛି କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ କହିଦେଲି, ଇଏ ହଉଛି ସତ୍ସଙ୍ଗୀର ନିୟମ। କି ଯିଏ ଅସତ୍ସଙ୍ଗୀ ସିଏ ପୁରା ଗଣ୍ଠି ପକେଇଲେ। ଦୁବରାଜ ବାବୁ ବଢିଆ କହିଥିଲେ, ଜଣେ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଶ୍ମନୀ ହେଲେ ବି ତମର ଲାଭ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅସତ୍ସଙ୍ଗୀ ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗ ହେଲେ ବି ତମର କ୍ଷତି ଅଛି। ଯିଏ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଆସୁନି ତା ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗ ହେଲେ ବି ତମର ଅସୁବିଧା, ଆଉ ଯିଏ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ତା ସହିତ ସେ ତ କାହାର ଦୁଶ୍ମନ ହବନି। ଯଦିଓ ସେ ତମର ଗୋଟେ ମନୋମଳିନ ହେଇଗଲା, ତା ଦ୍ୱାରା ବି ତମର କଲ୍ୟାଣ ହବ। କାରଣ ସେ ଚାହିଁବ ଯେ ମୋର ଯିଏ ଯାହା ସହିତ ମୋର ଆଜି ମନୋମାଳିନ ହେଇଛି, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ବି ତାର ବି କଲ୍ୟାଣ କର, ମୋର ବି କଲ୍ୟାଣ କର, ଆଉ ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କର କେମିତି କଲ୍ୟାଣ। ସତ୍ସଙ୍ଗୀ କେବେ ଭାବିବନି ଯେ ଖାଲି ମୁଁ ଭଲ ରହିବି, ମୁଁ ଭଲ ଖାଇବି, ମୁଁ ଭଲ ପିନ୍ଧିବି। ସତ୍ସଙ୍ଗୀର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ସେଇଆ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ଜଣ ବସିଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ନିଷ୍ଠା ରଖିବା ଯେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆପଣ ଗୀତା, ଭାଗବତ, ରାମାୟଣ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆସନ୍ତୁ ନ ଆସନ୍ତୁ, ଯଦି ପଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ, ଘର ସାହି ପଡ଼ିଶା, ଘରର ଯେକୌଣସି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ଆମେ କେମିତି ଭଲ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ଲୋକ ସହିତ ଆମର ଭଲ ଲାଗୁନି ତ ତାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିଦେଇ ଚୁପଚାପ ହେଇ ପଡ଼େ। ତେଣୁକରି କାଲି 108 ଆପଣମାନେ ଭାବ ସହିତ କାଲି ଜପ କରିବେ। ସେ ଯେଉଁ ମାଳାଟା କରିବେ 108 କୁମ୍ଭ, ମାନେ ନିଜର ଆତ୍ମକୁମ୍ଭକୁ କାଲି ଜାଗ୍ରତ କରିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରିବେ ମାନସିକ ରୂପରେ। ଘରେ ଯାହାର ମୂର୍ତ୍ତି ନଥିବ, ଫଟୋ ଥିବ। ତେଣୁକରି କାଲିକା ଉତ୍ସବ ପାଇଁକି ମୋତେ ଠାକୁର ମୋବାଇଲରୁ ପ୍ରେରଣା କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ। କାଲି ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହା ଥିବ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବ। ଏବଂ ଏ ଶରୀରକୁ, ରଥକୁ କାଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେବା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସାରଥୀ ହେଇକି ଆମକୁ ନେଇକି ଚାଲନ୍ତୁ। କେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଲ, ଢିପ, ରାଗ, କ୍ରୋଧ, ମଦ, ଲୋଭ ଆମେ ସବୁ ପଡ଼ି ଯାଉଛୁ, ଆମକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବାଧା ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛି। ଆପଣ ସେ ରଥର ଚାଳକ ରହିଲେ, ଯେତେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସୁ ସବୁ ଆପେ ଆପେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे शुभ संकल्प वस्तु, शुभ काम आगे शीघ्र करने कथा। यार जो आसुची जो रबा